Hello, good morning, friend. Today we are going to discuss solution of solved examples in chapter number first. In last lecture, we already discussed the types of measure of angle, in which first sexagesimal system and second is circular system. The unit of sexagesimal system is degree and the unit of circular system is radian. After that, we discussed some examples related to convergence, how to convert the degree measure into radian and radian measure into degree, how to find the angle of triangles if two angles of that triangles are given. And today we are going to discuss 2-3 more examples on that topic, in which first example is that one angle of a quadrilateral is 2 pi by 9 radian and the measure of other 3 angles are in the ratio 3:5:2. Find their measures in degree. मग आपल्याकडे एका क्वाड्रिलॅटरलचा एक अँगल त्या ठिकाणी रेडियन मध्ये दिलाय, तो दिलाय 2 पाय अपॉन 9 रेडियन आणि उरलेले जे 3 अँगल असतील त्यांचं गुणोत्तर किंवा रेशो या ठिकाणी दिलाय 3:5:2 आणि आपल्याला त्यांचे जे काही मेजर्स असतील मग त्यामध्ये तुम्ही हे 3 फाइंड आउट केले तरी चालतील किंवा त्यामध्ये फर्स्ट काउंट केलं तरीही चालेल आणि ते मेजर्स कशामध्ये फाइंड आउट करायचे डिग्री मध्ये. मग हाऊ टू सॉल्व द गिवन प्रॉब्लेम. फर्स्ट वी नो that the sum of angles of quadrilateral is 360 and we have to find the measures of that 4 angles in degree measures, in which first angle is given by 2 pi upon 9 radian. So write down the solution of the given example. And example is that here we know that the sum of quadrilateral is 360 degree and one of the angle of a quadrilateral is 2 pi upon 9 radian, 2 pi by 9 radian. We can convert this radian measure into degree measure by multiplying that radian measure by 180 upon pi, and therefore this is equal to 2 pi by 9 into 180 upon pi, and this angle will be converted into degree measure. Common pi by 8 cancel, त्याला लिस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा. 9 to the 18 आणि 20 into 2, that is 40 degree, and therefore one of the given angle of the quadrilateral is 40 degree. Now sum of the remaining 3 angles is 360 minus 40 degree is equal to 320 degree. सगळ्या अँगलची बेरीज ही 360 असेल, त्यामधून आपण एक अँगल जर मायनस केला तर या ठिकाणी बाकीच्या तिघांची बेरीज असेल 320 degree. So and given that these 3 angles are in the ratio 3:5:8 and these 3 angles are in the ratio 3:5:8 and therefore
the degree measures of, therefore degree measures of these angles, degree measures of this angle are 3x, 5x and 8x respectively, where x is a constant quantity, in which the unknown x is nothing but the constant quantity. But the sum of remaining three angles is nothing but 320 degree, and therefore 3x plus 5x plus 8x is equal to 320 degree. या उरलेल्या तीन अँगल्स बेरीज 320 असेल, त्यामधला अंदाज तुम्ही या इक्वेशन वरून फाइंड आउट करू शकता. 3x plus 5x that is 8x, 8x plus 8x that is 16x, and therefore next line 16x equal to 320 degree. There lies x equal to 320 upon 60, and therefore the unknown x is equal to 20 degree. तो तुमचा जो अननोन असेल तो 20 डिग्री आपल्याला या ठिकाणी मिळाला आहे. and therefore the measures of the remaining three angles are, मग त्यामध्ये फर्स्ट असेल 3x is equal to 3 into 20 degree is equal to 60 degree. Second one असेल 5x is equal to 5 into 20 degree is equal to 100x, and last one that is 8x is equal to 8 into 20 degree is equal to 160 degree. मग बाकीचे तीन अँगल्स आपण या ठिकाणी फाइंड आउट केले, 60 डिग्री, 100 डिग्री आणि 160 डिग्री. and therefore the remaining three angles of a quadrilateral, therefore the remaining three angles of a quadrilateral are 60 degree, 100 degree and 160 degree in degree range. यांचे मेजरमेंट आपण कशामध्ये फाइंड आउट केले, तर डिग्री मध्ये फाइंड आउट केले. and this is the complete solution of the given example number 6. Now we are going to discuss the solution of next example, and example is that find the number of sides of a regular polygon if each of its interior angle is 4 pi upon 5 radian. आपल्याला एक रेग्युलर पॉलिगॉनच्या नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करायच्या आणि त्यामध्ये एक कंडिशन दिली की त्यांनी त्या रेग्युलर पॉलिगॉनच्या आपल्याला साइड्स फाइंड आउट करायच्या. त्या पॉलिगॉनचा इंटेरियर अँगल जो असेल तो 4 पाय अपॉन 5 रेडियन दिला. मग आपल्याला जर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करायचे असेल तर त्या ठिकाणी एक फॉर्म्युला असतो. तो फॉर्म्युला असतो एक्सटेरियर अँगल of a regular polygon is equal to 360 upon L. म्हणजे त्या रेग्युलर पॉलिगॉनचा जर आपल्याला एक्सटेरियर अँगल फाइंड आउट करायचा असेल तर हा फॉर्म्युला आपण त्या ठिकाणी अप्लाय करावा. फॉर्म्युला काय आहे, एक्सटेरियर अँगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय L, where L is the number of sides of that regular polygon. With the help of this formula we can find the first एक्सटेरियर अँगल. मग एक्सटेरियर अँगल आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करू शकतो. त्या इंटेरियर अँगलचा किंवा त्या रेग्युलर पॉलिगॉनचा इंटेरियर अँगल दिलाय, त्याला फर्स्ट डिग्री मेजर मध्ये कन्वर्ट करा आणि इंटेरियर प्लस एक्सटेरियर दोघांची बेरीज ही 180 डिग्री असते. मग यामध्ये तुम्हाला इंटेरियर अँगल जर डिग्री मध्ये मिळाला तर 180 मधून तो मायनस करा, तुम्हाला एक्सटेरियर अँगल मिळेल. मग या ठिकाणी दोन व्हॅल्यूज तुम्हाला दिलेले असतील, एक्सटेरियर अँगल आणि 360. त्यावर तुम्ही हे जे इक्वेशन असेल ते n साठी सॉल्व करा. we get the number of sides that of that regular polygon, and therefore we are going to discuss the solution of next example.
Here, the interior angle of a regular polygon is 4 pi by 5 radian, and we can convert this 4 pi upon 5 radian into degree measure by multiplying that radian measure by 180 upon 5. मग त्या डिग्री मेजरचे कन्वर्जन आपण रेडियन मध्ये करणार इनिशियली करणार आहोत, आणि ते करण्यासाठी आपण त्या डिग्री मेजरला किंवा रेडियन मेजरला मल्टिप्लाय कशाने केलंय 180 upon 5. and therefore next line 5 by get cancel, 5 36 are 180, and therefore 36 into 4 is nothing but 144 degree, which is nothing but 4 pi upon 5 radian. आणि हा जो असेल तो इंटेरियर अँगल दिलाय, we know that exterior plus interior angle is equal to 180 degree. दोघांची बेरीज जी 180 डिग्री असते त्यावरून आपण एक्सटेरियर अँगल फाइंड आउट करू शकतो. therefore exterior angle is equal to 180 degree minus 44 degree. 180 minus 44 degree is nothing but 36 degree. That is the exterior angle. मग या ठिकाणी एक्सटेरियर अँगल आपल्याला 36 डिग्री मिळाला आहे. नाउ वी नो दॅट एक्सटेरियर अँगल is equal to 360 degree upon n, where n is nothing but the number of sides of regular polygon. Put the values of exterior angle in that equation, we get the number of sides of a regular polygon, and therefore 36 degree is equal to 360 degree divided by n. We can solve this equation for unknown n, and therefore n equal to 360 divided by 36. Value of n is nothing but 10. And मग त्या रेग्युलर पॉलिगॉनला किती साइड्स असतील? 10 साइड्स असतील. And therefore the number of sides of a regular polygon are the number of sides of a regular polygon are n equal to, which is the required answer or complete solution of that example. Example number 8, which is the last example in our textbook, that is find the angle between hour hand and minute hand of a clock at 5:15 and 5:45. What is 5:15 and 5:12? म्हणजे यामध्ये आपल्याला काय करायचं, ऍक्च्युअली त्या घड्याळामध्ये तास काटा आणि मिनिट काटा असतो, त्या दोघांमधला अँगल ऑफ मेजरमेंट त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं. मग त्या ठिकाणी फर्स्ट जे टाइम दिलाय तो दिलाय 5:15. क्वार्टर मीन्स आता आपण जे वर्षाचे 12 महिने असतात आणि एखाद्या बँकेचं लोन जर आपण घेतलं असेल तर त्या ठिकाणी त्याचे जे हप्ते आपण भरतो, तर जे काही ईएमआय आपण पेड करत असतो ते एक तर मंथली असतात, 3 महिन्याचे असतात, 6 महिन्याचे असतात किंवा वर्षाचे असतात. तुम्ही LICचा हप्ता जरी असेल तर ते या टाइम मध्ये ते त्यांचं कव्हरेज करत असतात. मग त्या ठिकाणी 3 महिन्याचे जर आपण वार्षिक हप्ते केले तर वर्षाचे 4 हप्ते आपल्याला भरावे लागतील. आणि मग त्या एका जे काही टाइम इंटरव्हल असेल 3 मंथचा त्याला आपण एक क्वार्टर म्हणतो. मग असं आपण टायमाच्या बाबतीत जर बघितलं तर 1 ते 12 अशा घड्याळामध्ये 12 तास असतात. तर त्यामध्ये 1 ते 3 म्हणजे एक क्वार्टर असेल, 3 ते 6 म्हणजे एक क्वार्टर असेल, 6 ते 9 म्हणजे एक क्वार्टर असेल, 9 ते 12 हे शेवटचं क्वार्टर असेल. म्हणजे त्यामध्ये किती क्वार्टर असतील? सगळे 4 क्वार्टर असतील. आणि मग यामध्ये क्वार्टर 5 मध्ये 5 नंतर एक क्वार्टर त्या ठिकाणी कंप्लीट झालंय,
म्हणजे 5:15 त्या घड्याळामध्ये झाले असतील. आणि मग 5:15 झाले असताना आपल्याला त्या घड्याळामधला जो तास काटा असेल आणि मिनिट काटा असेल या दोघांमधला अँगल ऑफ मेजरमेंट फाइंड आउट करायचं. सेकंड काय म्हटलंय, क्वार्टर टू 12 म्हणजे 12 वाजायला एक क्वार्टर कमी असेल, म्हणजेच काय तर 11:45 त्या घड्याळामधला टाइम असेल. आणि हे दोन टाइम मेजरमेंट्स आपल्याकडे दिले असतात ना, त्यामधला तास काटा आणि मिनिट काटा या दोघांमधला अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचा. हाऊ टू फाइंड दॅट अँगल? बिफोर डिस्कसिंग द सोल्युशन ऑफ दिस एक्झाम्पल, we are going to discuss the relation between hour hand or time and angle. त्या दोघांमधलं रिलेशन काय असेल? या ठिकाणी आपण जर एक वॉच कन्सिडर केलं तर त्या वॉच वरती असे 12 डिजिट्स असतात. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आणि 11. मग अशा या वॉच मध्ये एक कंप्लीट रोटेशन आपण कव्हर करतोय. and one complete rotation is nothing but 360 degree. मग या ठिकाणी फर्स्ट जो कॉलम असेल त्यामध्ये म्हटलंय डिग्री असेल किंवा अँगल म्हटलंय, आणि सेकंड मध्ये किंवा तुम्ही या ठिकाणी असं म्हटलं तरी चालेल की मिनिट हँड आणि सेकंड असेल आवर हँड. पण घड्याळामध्ये तुमचा तास काटा असेल, मिनिट काटा असेल, आणि तास काट्याने एक कंप्लीट रोटेशन जर कंप्लीट केलं तर त्या ठिकाणी तो कव्हर केलेला जे काही अँगल असेल तो असेल 360 डिग्री. सेम जर तुमच्या मिनिट काट्याने जर एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट केलं तर एक रोटेशनला त्याचा जो अँगल ऑफ मेजरमेंट असेल ते असेल 360 डिग्री. आता वन रोटेशन मध्ये तास काट्याने किती तास कव्हर केले असतात? वन रोटेशन इक्वल टू 12 आवर. एका रोटेशन मध्ये किती तास कव्हर होतात? 12 तास. सेम एका रोटेशन मध्ये मिनिट काट्याने किती कंप्लीट होतात? जे काही टाइम मेजरमेंट असेल, जे एका रोटेशन मध्ये मिनिट काटा 60 मिनिट टाइम त्यामध्ये कव्हर करतोय. मग या ठिकाणी एका रोटेशन मध्ये जर 12 तास कव्हर करत असेल तर एका तासामध्ये तो किती अँगल कव्हर करतोय? हियर 12 आवर इक्वल टू 360 डिग्री. This implies 1 hour is equal to 360 degree upon 12, that is 30 degree. म्हणजे तुमचा तास काटा हा 12 वरती 1 वरती गेला तर त्याने कव्हर केलेला जो काही अँगल असेल तो अँगल किती असणार आहे? 30 डिग्री असणार. म्हणजे एका तासामध्ये तुमचा तास काटा हा 30 डिग्री एवढा अँगल कव्हर करतोय. तर मिनिट काट्याचं मेजरमेंट आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. वन रोटेशन इक्वल टू 60 मिनिट एम्प्लाइज 60 मिनिट इक्वल टू 360 डिग्री रोटेशन. मग 60 मिनिटामध्ये त्या मिनिट काट्याने 360 डिग्री एवढा अँगल कव्हर केला असेल. मग एका मिनिटामध्ये तो किती कव्हर करेल? हाऊ मच अँगल इट कव्हर्स विदिन 1 मिनिट, अँड विच इज नथिंग बट 360 डिग्री डिवाइड बाय 60, विच इज इक्वल टू 6 डिग्री. मग एका मिनिटामध्ये तुमचा जो मिनिट काटा असेल तो 6 डिग्री एवढा अँगल कव्हर करेल. मग या ठिकाणी तुमचा मिनिट काटा जर 2 वर असेल म्हणजे किती असेल? त्यामध्ये 10 मिनिट झाले असतील आणि 11व्या मिनिटाला त्या दोन्ही मिनिट्स मध्ये जे काही अँगल असेल तो किती असणार आहे? 6 डिग्री असेल. बिकॉज जे काही दोन आवर असतील 1 आणि 2 या दोघांमध्ये किती मिनिट्स असतात? 5 मिनिट्स असतात. आणि या 5 मिनिटांमध्ये तास काट्याने किती अँगल कव्हर केला असतो? 30 डिग्री. मग आपण त्या 30 ला जर 5 ने डिवाइड केलं तर या ठिकाणी आपल्याला एका मिनिटाचा अँगल त्या ठिकाणी मिळेल. आणि एका मिनिटामध्ये दोन जे काही कॉन्जिक्युटिव्ह नंबर्स असतील त्या 2 मिनिटांमध्ये किती अँगल असणार आहे? 6 डिग्री असणार. पण तो 6 डिग्री या ठिकाणी आपण फाइंड आउट केला आहे. पण आता आपल्याला फाइंड आउट करायचंय एका मिनिटामध्ये किंवा या ठिकाणी म्हटलंय नोटेशन मध्ये in 1 minute.
एका मिनिटामध्ये तुमचा तास काटा हा किती डिग्री कव्हर करेल? मग किती कव्हर करत असेल? एका मिनिटामध्ये तुमचा तास काटा हा 1/2 डिग्री एवढं डिस्टन्स कव्हर करतो. त्या ठिकाणी म्हणा आवर हँड कव्हर्स, आवर हँड टर्न्स थ्रू 1/2 डिग्री इन 1 मिनिट. एका मिनिटामध्ये तास काटा हा किती डिग्रीने पुढे सरकतोय? 1/2 डिग्री. मग ते मेजरमेंट आपण फाइंड आउट केले. पुढच्या कंडिशन आपल्याला हे एक्झाम्पल सॉल्व करायचे and therefore we are going to discuss solution of that example in which when our hand move from 1 clock ते क्लॉक मार्क असतो. तर पहिला 12 1 2 3 हे सगळे क्लॉक मार्क असतील. फ्रॉम 1 क्लॉक मार्क टू द नेक्स्ट वन it covers the angle of measure to angle 30 degree. म्हणजे तुमचा काटा तास काटा जर एका क्लॉक मार्क पासून नेक्स्ट क्लॉक मार्क पर्यंत मूव्ह केला तर त्याने कव्हर केलेला अँगल किती असतो? 30 डिग्री. नाउ फर्स्ट क्वार्टर पास्ट 5 मध्ये आपण जर त्या ठिकाणी रॅन्डम क्लॉक ड्रॉ केला तर त्या ठिकाणी 5 वाजून 15 मिनिटं झाले असतील. 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आणि 11. यामध्ये क्वार्टर पास्ट 5 मध्ये तुमचा तास काटा हा थोडा 5 च्या पुढे असेल आणि मिनिट काटा हा एक्झॅक्टली 3 वर असेल. या दोघांमधला अँगल किती असेल? निश्चितच 3 पासून 4 पर्यंतचा अँगल असेल 30 डिग्री. 4 पासून 5 पर्यंत तो असेल 30 डिग्री. पण तुमचा तो तास काटा जो असेल तो कसा असेल? 5 च्या थोडासा पुढे गेला असेल. आणि तो पुढे गेला असेल तो जो काही पुढे गेला तो किती पुढे गेला? 15 मिनिट पुढे गेला असेल. मग तुम्हाला 15 मिनिटांचा जो काही अँगल असेल तो फाइंड आउट करायचा आणि त्याचे मेजरमेंट्स यामध्ये ऍड करायचे. हा असेल 7 डिग्री आणि त्यामध्ये जो काही नेक्स्ट असेल तो त्यामध्ये प्लस करा. we get the angle between our hand and minute hand. And therefore next slide, quarter past 5 means minute hand is pointing to 3 and our hand has gone past 5. Quarter past 5 means minute hand is pointing at 3. म्हणजे 5 वाजून 15 मिनिटं झाले असतील. तुमचा मिनिट काटा हा 3 वरती असेल आणि our hand gone past 5. म्हणजे त्याने 5 ची पोझिशन केव्हा सोडलेली असेल आणि तो तिथपासून पुढे 15 मिनिट हा सेव्ह झालेला असेल. gone past 5. So the angle between them is more than 6. दोघांमधला अँगल हा कसा असेल? 60 पेक्षा जास्त असेल. So angle between them, so the angle between them is more than 5. म्हणजे दोघांमधला अँगल हा कसा असेल? more than 60 असेल. In 1 minute जे आपण आताच बघितलंय, in 1 minute our hand turn through and 1/2 degree, and therefore in 15 minutes our hand turns through
our hand turn through 15 upon 2 degree, that is 7.5 degree, and therefore angle between our hand and beneath hand equal to 60 degree plus 7.5 degree, that is 67.5 degree. मग 5 वाजून 15 मिनिटांमध्ये मिनिट काढा तुमचा 3 वरती असेल आणि तास काटा हा 5 च्या पुढे गेला असेल. मग 3 आणि 5 मध्ये तुमचा जो अँगल मेजरमेंट असेल ते किती असेल 60 डिग्री, आणि जो तास काटा असेल तो 5 च्या पुढे असेल. मग पुढे जो डिस्टन्स कव्हर केलं त्याने ते डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं. पण आपल्याला माहिती आहे की 1 मिनिटामध्ये तास काटा किती डिस्टन्स कव्हर करतोय 1/2 डिग्री. मग 15 मिनिटांमध्ये किती कव्हर करेल तो 15/2 डिग्री, that is 7.5 डिग्री. तर त्याने 15 मिनिटांमध्ये कव्हर केलेला जो अँगल असेल तो 7.5 असेल. तो 60 मध्ये ऍड करा, तो ऍड केल्यानंतर या ठिकाणी काही मेजरमेंट्स आपल्याला मिळेल ते असेल 67.5, and that is the angle between our hand and beneath hand. Now second one, quarter to 12 means beneath hand is pointing to 9. चा beneath काटा कशावरती असेल 9 वरती असेल, and our hand lies between 11 and 12, which is nearly equal to 12. तुमचा मिनिट काटा हा 9 वरती असेल आणि तास काटा हा 11 आणि 12 च्या मध्ये असेल, पण तो नियरली इक्वल टू काय असेल 12 असेल. पण यामध्ये आपण जर घड्याळाचं ऑब्झर्वेशन केलं तर अशा टाइपची कंडिशन त्यामध्ये असेल की या ठिकाणी 12 असेल, या ठिकाणी 9 असेल, इथे 11 असेल. तुमचा घड्याळामध्ये 11 वाजून 45 मिनिटं झाले म्हणजे तुमचा मिनिट काटा हा एक्झॅक्टली 9 वरती असेल आणि तास काटा हा 11 आणि 12 च्या मध्ये असेल, पण तो 12 च्या एकदम जवळ असेल म्हणजे तो अशा टाइपचा असेल. आणि हे मेजरमेंट आपल्याला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे, म्हणजे अँगल दोघांमधला फाइंड आउट करायचा. मग तो अँगल फाइंड आउट करताना या ठिकाणी 10 असेल. हे टोटल मेजरमेंट जर आपण काउंट केले तर हे 30 आणि हे 30, 30 त्रिक 90 म्हणजे हे 90 मेजरमेंट असेल. त्यामधनं हा पोर्शन असेल तो त्यामधनं आपल्याला मायनस करायचा आहे, कारण की 12 वाजायला अजून 45 म्हणजे 15 मिनिटं कमी असतील, आणि मग तो जे काही मेजरमेंट असेल ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं. मग या ठिकाणी तास काट्याला एक्झॅक्टली 12 वर जाण्यासाठी किती अजून अवधी असेल 15 मिनिटं. मग एका मिनिटामध्ये तास काटा किती अँगल कव्हर करतोय 1/2 डिग्री. तर 15 मिनिटांमध्ये तो किती कव्हर करेल 15/2 डिग्री, that is 7.5 डिग्री. म्हणजे टोटल जे मेजरमेंट असेल ते असेल 90, आणि त्या 90 मधून आपण जर एवढं 7.5 मायनस केलं तर आपल्याला जे काही रिक्वायर्ड मेजरमेंट असेल दोन्ही काट्यांमध्ये ते या ठिकाणी मिळेल, आणि ते असेल 82.5 डिग्री. मग सेकंड एक्झाम्पल सोपा असेल. घड्याळामध्ये 11 वाजून 45 मिनिटं झाली असेल तर तुमचा मिनिट काटा हा एक्झॅक्टली 9 वरती असेल आणि तास काटा हा 11 आणि 12 च्या मध्ये असेल, which is nearly equal to 12. पण त्यामधला जे काय अँगल ऑफ मेजरमेंट असेल which is less than 90, and in 1 hour or in 1 minute our hand covers the angle of measurement 1/2 degree, and therefore in 15 minutes it covers the angle of measurement 15/2, that is 7.5 degree. तेवढा angle of measurement या 90 वरून आपण मायनस केलं तर आपल्याला त्या दोन्ही काट्यांमधला अँगल मिळेल, आणि तो असेल 82.50, सॉरी 82.5. This is the required solution of the example number 8. We are going to discuss the exercise 1.1, in which there are total 14 examples, and there are several types, in which first
डिटरमाइन द फॉलोइंग पेअर्स ऑफ अँगल आर कोटर्मिनल. दिलेल्या पेअर्स ऑफ अँगल कोटर्मिनल आहे की नाही चेक करायचे. मग त्यासाठी आपण कंडिशन काय दिली होती, इफ दी गिवन पेअर्स or difference between two angles is integral multiple of 360, then given pairs is coterminal angle. Second question दिला आहे, draw the angles of following measures and determine their quadrants. खाली काही अँगल्स दिले असतील, त्यांचे फिगर अगोदर ड्रॉ करायचे आणि त्यांचे क्वाड्रंट्स आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे. हाऊ टू आयडेंटिफाय दी क्वाड्रंट्स, ज्या क्वाड्रंट मध्ये त्या अँगलचा टर्मिनल रे असेल त्या क्वाड्रंट मध्ये तो अँगल असतो. फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या अँगलचा टर्मिनल रे फर्स्ट मध्ये असेल तर तो अँगल फर्स्ट मध्ये असतो. इफ टर्मिनल आर लाईज इन सेकंड, देन दॅट अँगल लाईज इन सेकंड क्वाड्रंट. अशा पद्धतीने आपल्याला त्यांचे क्वाड्रंट आयडेंटिफाय करायचे. सेकंड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग अँगल इनटू रेडियन मेजर. काही डिग्री मेजर दिले असतील त्यांचे कन्वर्जन हे रेडियन मध्ये करायचे. थर्ड क्वेश्चन असेल, कन्वर्ट द फॉलोइंग अँगल इनटू डिग्री. मग रेडियन मेजर दिले असतील त्यांचे कन्वर्जन आपल्याला डिग्री मध्ये करायचे. पुढचा क्वेश्चन असेल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अँगल इन डिग्री, मिनिट्स अँड सेकंड. म्हणजे काही मेजरमेंट दिले असतील त्याचे कन्वर्जन आपल्याला डिग्री, मिनिट्स आणि सेकंड मध्ये करायचे. आणि पुढचे असे एक्झाम्पल्स असतील की त्रिकोणाच्या दोन बाजू दिल्या असतील, तिसरी फाइंड आउट करा. क्वाड्रिलॅटरलची एक साइड दिली आणि रेशो दिल्या असतील, तिन्ही उरलेल्या साइड्स फाइंड आउट करा. त्यामध्ये डिग्री मेजर्स आणि रेडियन मेजर दोन्ही मध्ये फाइंड करायला विचारतील किंवा ओनली डिग्री किंवा ओनली रेडियन मेजर विचारतील. अजून पुढचे काही एक्झाम्पल्स असतील की ज्यामध्ये काही टाइम मेजरमेंट दिले, त्याचे आवर हँड आणि मिनिट हँड मधले अँगल आपल्याला फाइंड आउट करायचे. सो we will discuss that example in next lecture. So this brings to the end of my session. Thank you for listening.